السلام علیکم ایوری ون۔ ابھی بیسیکلی میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا تھا، تو سیکنڈ لاسٹ جو سیکنڈ آئی تھنک سیکنڈ جو اس میں صورت بیان کی گئی تھی، امام صاحب جو پڑھ رہے تھے، تو وہ میں نے غور سے سنی تھی۔ وہ آدھی وہ مجھے یاد بھی تھی، بٹ اس کا میں نے ترجمہ نہیں پڑھا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ بتاتا چلوں عوام کو کہ بیسیکلی اس کا مفہوم ہے کیا، اور خدا نے یہ کس لیے بنائی ہے یہ صورت۔ تو حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سورہ غاشیہ ہے، تو اس کا میں آپ کا عربی کے ساتھ ترجمہ سنا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے۔ تصلی نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ یعنی مار کٹائی جس طرح مارا کرتے ہیں نا ہم بچوں کو، یہ اس کے علاوہ اور کچھ ہوگا نہیں ان کے لیے جہنم کے اندر۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل، یعنی اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل۔ فی جنت عالیہ، بہشت بری میں، یعنی بہشت ہوگی بہت بڑی وہاں پہ نیک لوگ۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے۔ واکواب موضوعہ، اور آب خور قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور گاؤں تکیے قطار کی قطار میں لگے ہوئے۔ وزرابی مبثوثہ، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔ فذکر انما انت مذکر، تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ الا من تولی وکفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا، یعنی جس نے منہ پھیر لیا اور اس بات کو نہیں مانا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن انسان نے مرنا ہے۔
सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हम ही को उनसे हिसाब लेना है। यानी खुदा हमारा मालिक, हमारा खुदा, हमारा अल्लाह हमसे लाजमी हिसाब लेगा कि जो कुछ भी हमने इस दुनिया में किया है। बेसिकली इस सूरत का तर्जुमा, आयत के साथ तर्जुमा बताने का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इन शॉर्ट मेरा ये था, लोग तकरीबन समझ लें कि 1000 साल 500 साल से कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइफ में ना अब चेंजिंग नहीं आ रही है। उसका मेन मकसद यही है कि उनको दोबारा बताना पड़ेगा। अब दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आएंगे, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था वो आ चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं, अब वो दुनिया में नहीं है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कुरान को आम करें और कुरान को पढ़ें। जो भी आपकी ज़बान है, दुनिया में जितनी भी ज़बान बोली जाती हैं, उन सब में इस कुरान पाक का ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा किया जा चुका है। अब हमें चाहिए कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें, इस पर अमल करें, क्योंकि कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाजिल किया गया था, क्योंकि पहले के दौर में अरबी ज़्यादा बोली जाती थी और अल्लाह पाक ने अरबी में ही नाजिल किया था। तो अरबी सबसे आसान ज़बान है, अगर हम सीख लेंगे इसे तो हमें, अगर हम हाफिज़ कुरान भी होंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी। अब करना ये चाहिए कि हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जितना हो सके हम कुरान बाँटें, कुरान को आम करें, कुरान को पढ़ें और समझें। अगर ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो वो ये उसका एक ही ज़रिया है और वो है कुरान पाक। और अगर आपने कुरान को छोड़ दिया और ज़िंदगी के मशगलों में, ज़िंदगी के मज़े में, ज़िंदगी की लज्जतों में अगर आप लग गए ना, तो समझ लें कि आप हम फ़िया खालिदुन का वर्ड आया है कि हमेशा हमेशा वहीं रहेंगे जहां उसको डाला जाएगा। तो बराह मेहरबानी कोशिश करें, कुरान पढ़ें और कुरान को आम करें, और कोशिश करें कि अगर आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रहे हैं तो हाफिज़ कुरान बनाने के साथ साथ, मैं मना नहीं कर रहा कि आप कुरान हाफिज़ नहीं बनाएं, लेकिन उसको आप ज़रा सी ये बात भी बताएं कि बेटा अरबी आना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अरबी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, जिस तरह हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जापनीज़ है, फ्रेंच है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, तो ये सारी चीज़ों को हम फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि उसका दुनिया में ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बेसिकली मेन मकसद कुरान पाक को दुनिया में लाने का अमन और सलामती था। तो हम इसे पढ़ें और जो भी हमारी लाइफ में, यानी जो भी हमारी लैंग्वेज है, उसमें हम इसकी ट्रांसलेशन सुनें, पढ़ें, फिर उसके बाद हम इस पर अमल करें और एक खुदा को माने, एक खुदा को जाने। ठीक है, आपको जिससे डरना चाहिए वो है आपका खालिक, आपका मालिक। दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकत है वो है खुदा की, उसके बाद जो आपकी मुल्क जिसमें रहते हैं वो है आपकी फ़ोर्स की ताकत। लेकिन आपको डरना एक ही से चाहिए और उसके अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।